যেখানে আছো ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার MBBS BDS স্টুডেন্টস অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্টস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড হু আর ওয়াচিং মি, তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ডাক্তার চন্দনা সরকার, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, অ্যানাটমি বিভাগ, শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ বরিশাল, প্রাক্তনী, পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ পটুয়াখালী। আমাদের আজকের টপিক নভেম্বর 2018 অ্যান্ড মে 2017 এর পেপার 1 গ্রুপ এ জেনারেল অ্যানাটমির কোশ্চেন। দেখো 2018 এর কোশ্চেন নাম্বার 2, write down the characteristic features of epithelial tissue, classify covering epithelium with example। এবং 2017 এ কি আসছে, classify covering epithelium with example, write a brief note on pseudo stratified ciliated columnar epithelium। তাহলে আমরা এখান থেকে শুরু করি, characteristic features of epithelial tissue। আমরা পরের ছবিতে যাই। দেখো, cells are arranged in single or multiple layers, covers the body surfaces and lines the internal hollow tubular structures. Number 2, all the cells rest on basement membrane. Number 3, cells are closely packed with minimum intercellular substance. Cells are adherent with each other by junctional complexes. Cells are avascular. Their nutrition maintained through the underlying vascular connective tissue. Epithelial tissue originates from all three germ layers. They are avascular, but they have got nerve supply. They have good regenerative capacity. Cells show polarity. These are the characteristic features of epithelial tissue. Now, classification of covering epithelium. দেখো, আমরা প্রথমেই বলছি কি যে cells are arranged in single or multiple layers। তাহলে কয় লেয়ারে সেল থাকে এটার উপর বেসিস করে আমরা কাভারিং এপিথেলিয়ামটাকে ক্লাসিফাই করি। আমরা পরের ছবিতে যাই। দেখো, আমরা এরকম একটা ফ্লো চার্ট করে ক্লাসিফিকেশন অফ কাভারিং এপিথেলিয়াম উইথ এক্সাম্পল লিখবো, তাহলে আমাদের টাইম কম লাগবে। দেখো, ক্লাসিফিকেশন অফ কাভারিং এপিথেলিয়াম: simple epithelium, stratified, pseudo-stratified and transitional epithelium. Simple epithelium মানে cells are arranged in single layer. Again, simple epithelium is classified into simple squamous, simple columnar and simple cuboidal. তো আমাদের এক্সাম্পল দিতে হবে। সিম্পল স্কোয়ামাস কোথায় পাবো? lung alveoli, lining of the blood vessels, lining of the pleura, pericardium, peritoneum, etc. Simple columnar, abdominal part of the esophagus, stomach, small and large intestine. Simple cuboidal, thyroid follicle, germinal epithelium of the ovary. গেল আমাদের simple epithelium. Then stratified epithelium, cells are arranged 2 or more layers. Stratified again classified into stratified squamous, stratified cuboidal and stratified columnar. দেখো, stratified squamous আমি সংক্ষেপে লিখেছি, stratified squamous, stratified columnar, stratified cuboidal. Stratified squamous, again it is classified into non-keratinized stratified squamous and keratinized stratified squamous. Non-keratinized stratified squamous example কি? vagina, anal canal. Keratinized stratified squamous কোথায় পাবো? epidermis of the skin. Stratified columnar কোথায় পাবো? male urethra and conjunctiva. Stratified cuboidal, ducts of the salivary glands. দেখো, আমাদের salivary glands, parotid, submandibular, sublingual, এদের যে ডাক্ট সেখানে লাইনে কি? stratified cuboidal and sweat gland, এর ডাক্ট কি? stratified cuboidal। আর একটা কি? ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়াম, এর আরেকটা নাম কি? ইউরোথেলিয়াম। এবং ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়াম কি? cells are arranged in more than 4 or 5 layers এবং সারফেস যে সেলটা তার শেপটা কিরকম? ডোম শেপ, এবং সেই সারফেস সেল লেয়ার্স আর কানেক্টেড উইথ ইচ আদার বাই টাইট জাংশন। দেখো, আমরা কিন্তু এপিথেলিয়াল টিস্যুর ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচারে আমরা কি বলছি যে সেলস আর কানেক্টেড উইথ ইচ আদার বাই জাংশনাল কমপ্লেক্সেস। তাহলে ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়ামের সারফেস সেলগুলি কিন্তু কানেক্টেড উইথ ইচ আদার বাই টাইট জাংশন, এবং ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়ামের আরেকটা নাম ইউরোথেলিয়াম, এবং এটা পাই শুধু আমরা ইউরিনারি ট্র্যাক্টে। তাহলে কোথায় পাই? ইউরিনারি ব্লাডার, ইউরেটার, এখানে আমরা পাই ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়াম। তাহলে আমরা এরকম ফ্লো চার্ট করে লিখবো, তাহলে আমাদের টাইমও কম লাগবে।
দেখো পরের কোশ্চেনটা কি, যে ব্রিফ নোট অন সিডো স্ট্রাটিফাইড সিলিয়েটেড কলামনার এপিথেলিয়াম। তো আমাদেরকে এই ছবিটা আঁকতে হবে, এই ছবিটা আঁকবো আর তারপর এটা কাকে বলে, যে সেলস আর অ্যারেঞ্জড ইন সিঙ্গেল লেয়ার বাট সিমস টু বি মাল্টি লেয়ার্ড ডিউ টু ডিফারেন্ট সেলুলার হাইট অ্যান্ড ডিফারেন্ট নিউক্লিয়ার লেভেল। দেখো এই যে সেলগুলি হাইটও একরকম না, আবার নিউক্লিয়াসও পজিশন দেখো, কোনোটা এই বরাবর, কোনোটা বেজের দিকে, কোনোটা মিড লেভেল বরাবর। তো এই জন্য যে সেলগুলি দো দে আর অ্যারেঞ্জড ইন সিঙ্গেল লেয়ার বাট সিমস টু বি মাল্টি লেয়ার্ড ডিউ টু ডিফারেন্ট সেলুলার হাইট অ্যান্ড ডিফারেন্ট নিউক্লিয়ার লেভেল অ্যান্ড দ্য এপিকাল সারফেস অফ দ্য সেল shows cell surface modification, যে সিলিয়া। দেখো সিডো স্ট্রাটিফাইড সিলিয়েটেড কলামনার এপিথেলিয়াম, তাহলে এখানে এর একটা সেল সারফেস মডিফিকেশন দেখাচ্ছে, দ্যাট ইজ সিলিয়া। এছাড়া এপিথেলিয়া সেল এর আরও সেল সারফেস মডিফিকেশন আছে, যেমন মাইক্রোভিলাই, স্টেরিওসিলিয়া। তো এই সিলিয়ার কাজ কি, সিলিয়ারি বিট, দ্যাট ইজ মুভমেন্ট। সিলিয়ারি বিট দিয়ে তারা কি করে, ফরেন বডি রিমুভ করে। কোথায় পাবো, ট্রাকিয়া, কন্ডাক্টিং পোর্শন অফ দ্য লাং। তাহলে এটা গেল আমাদের সিডো স্ট্রাটিফাইড সিলিয়েটেড কলামনার এপিথেলিয়াম। সো দিস ইজ অল ফর টুডে। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তোমরা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করো, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। আর এটা ভালো করে পড়ার জন্য আমার একটা বই আছে, ইজি জেনারেল অ্যানাটমি, বইটা তোমরা কালেক্ট করে নিও। বইয়ের জন্য তোমরা আমার সাথে কমিউনিকেট করবে। আমার সেল নাম্বার 01712951685। তোমাদের সাথে আবারও কথা হবে অন্য কোনো টপিক নিয়ে। সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।